जय श्री कृष्ण। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवद गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस भगवद गीता सार को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। साथियों, इसीलिए कहा भी जाता है कि जिस घर में भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। अच्युतं केशवं कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात
अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर में बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हो अधर में बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर, हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए वहीं गए, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शिवात्मानकं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्। शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवेदिनं व्याघ्रधर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलवक्षसूत्राणाधारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामद्योतधारिणं वृषस्कन्धसमारूढं उमादेहार्थधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिं व्याख्यास्यामः आदितयेव तीर्थे स्नात्वा उदेत्य शुचिः रजतो ब्रह्मचारी शुक्रवासादेवाभिमुखस्थित्वा आत्मनि देवता स्थापयेत् प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु बाह्वोरिन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यो तिष्ठेताम् कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेताम् ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्नादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु Oh
સારી દિશાએ બધા દેવતાઓના અત્યારે ભોજન કરે આજ પ્રાર્થના નમસ્કારાન સમર્પયામિ આરતી કરે બોલો શ્રી કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ રોકડા દઉં ના ચેક આવજે અલ્યા ડખો રોકડા ત્રણ રોકડા આવું ત્રણ પેલા કેટલું છે આજે 40 ખાલી મોડું કાપી દઈએ બાબી આવે દે રાધે
ઓખો તો દુનિયાથી નોખો કહેવાય, દ્વારિકાના દેવની તો વાત જ નો થાય. ઓખો તો દુનિયાથી નોખો કહેવાય, દ્વારિકાના દેવની તો વાત જ નો થાય. મીઠુડી ધરતીના મીઠા ભગવાન, દરિયાના ફળિયામાં ડીઠા ભગવાન. ચરણો પખાળે જ્યાં સાગર ગંભીર, નિર્મળ જ્યાં ખળખળતા ગોમતીના નીર, નેજો ઠાકરનો જ્યાં આભે લહેરાય, દ્વારિકાના દેવની તો વાત જ નો થાય. ભાગ્યશાળી ચારણનો ભીમરાણા નેહ, દેહુર ઘાંઘણિયાનો ડોલરિયો દેહ, અવતારી જન્મી જ્યાં મોગલ આય, દ્વારિકાના દેવની તો વાત જ નો થાય. દસમા જ્યોતિર્લિંગ જ્યાં દાડો છે શિવ, જેની કૃપાથી છે જગના હરજીવ, નાગેશ્વર ભોળાની મૂર્તિ દર્શાય, દ્વારિકાના દેવની તો વાત જ નો થાય. નાગેશ્વર ભોળાની મૂર્તિ દર્શાય, દ્વારિકાના દેવની તો વાત જ નો થાય. જોધાને મૂળું ના જબરાતે જોમ, વાઘેરના ભાલાએ તોળ્યો તો વ્યોમ, અલબેલો મરતા ને ઓખો રંડાય, દ્વારિકાના દેવની તો વાત જ નો થાય. ધવલિયા ધરતીના ધવલા છે લોક, શરણાર્થી હાટું એ મરવાના શોક, ચારણ રાજ્યના ગીતડા જો ગાય, દ્વારકાના દેવની તો વાત જ નો થાય. ચારણ રાજ્યના ગીતડા જો ગાય, દ્વારકાના દેવની તો વાત જ નો થાય. દ્વારકાના દેવની તો વાત જ નો થાય. દ્વારકાના દેવની તો વાત જ નો થાય. અવસરિયા ભવાની આંગણે
ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો ગોપાલ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे
कृष्ण कन्हैया लाल की। हेलो निशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीम् पद्मासने संस्थिता मूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं विष्णो गुरुर्देवो महेश्वर दामो धर्माधवेति विक्रेतु कामा कैलगोपकन्या मोरारिपादा पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं वसोऽधोचं गोविन्द दामो धर्माधवेति गृहे गृहे गो पवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगाम् भूयानि नामानि पठन्त नित्यं गोविन्द दामो धर्माधवेति सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्यात् ते निष्धर्म्यं यन्तां व्रजन्ति गोविन्द दामो धर्माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादि विनाशनामि गोविन्द दामो धर्माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामो धर्माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे बिभस्वान् मृतमेत देवा गोविन्द दामो धर्माधवेति गोविन्द दामो धर्माधवेति गोविन्द दामो धर्माधवेति गोविन्द दामो धर्माधवेति चिन्ता संतानहन्तारो
पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते यौसौ पञ्चधा हृदये मम गणपतये नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री महालक्ष्म्यै नमः भगवते वासुदेवाय मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वंदने हो श्री देवकी नंदन वंदने हो श्री देवकी नंदन
જય જગવંદના શિવ જાવન વિશ્વ ગજાવન શંકર શુભમન બ્રજ કો સુહાવન વંદન કૃષ્ણ લાલ કી જય દ્વારિકાધીશ કી જય काशी विश्वनाथ महादेव की जय काल भैरव दादानी जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अंतर्गत पिसलवासणा गामना जे भक्तो कथानी अंदर आवेला छे एमनुं आ काशी क्षेत्रनी अंदर आपनुं हार्दिक स्वागत छे। भाग्यशाળી હોઈએ ને તો કાશીની અંદર આવીને કથાનો શ્રવણનો લાભ મળે। દરેક તીર્થ ક્ષેત્રની અંદર આપણે ગયેલા છીએ। હરિદ્વારમાં ગયા, નિકોરા ગયા, અને હરિદ્વાર તો ઘણી વખત ગયેલા છે, પણ દરેક મનુષ્યની એવી ઈચ્છા હોય કે જીવનની અંદર એકવાર काशी विश्वनाथना दर्शन थाय अने ए मोको आपणने आ फागळ वद एकमना दिवसे आपणने मळ्यो छे। बोलो राधे राधे। कारण काशी एक आ पवित्र धरा छे के ज्यां काशी विश्वनाथ बिराजे छे, अने कहेवाय छे के काशीनुं मरण अने सूरतनुं जमण। सूरतનું જમણ તો આપણે બહુ કર્યું છે, પણ ઈચ્છા એવી કે મૃત્યુનો એક ક્ષણ આવે એ વખતે જો કાશીમાં હોઈએ ને તો સિદ્ધિ મુક્તિ મળે। કારણ કે પહેલાના સમયમાં લોકો કહેતા કે ઉંમર થાય ને એટલે કરવત મુકાવા જવું છે। ક્યાં જવું છે? કે કાશીમાં જવું છે। પણ આપણે એવા ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને કાશી ક્ષેત્રની અંદર 7 દિવસ અહીંયા રહી અને આપણે કથાનું શ્રવણ કરવાનું છે, તો આપણે કેટલા બધા ભાગ્યશાળી થયા। જ્યાં કાશીના કોટવાલ તરીકે ભૈરવજી છે અને સાક્ષાત માં જગદંબા અન્નપૂર્ણા સ્વરૂપે અહીંયા બિરાજમાન છે। અને એમાં પણ આ પવિત્ર એવું આપણે જે હોટલ રાખેલી છે એ હોટલ નથી, એ મંદિર જ છે સાહેબ। અહીં એટલી બધી કથાઓ થયેલી છે અને જે આયોજક કમિટી આપણી તો છે, પણ જે
હોટલના માલિક છે એ પણ એટલા જ પવિત્ર છે. અહીંયા આવનારા દિવસોની અંદર આપણે શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરવાના છીએ. અત્યાર સુધી તમે ઘણી બધી કથાઓ સાંભળી હશે. આમાંથી તો ઘણા ચહેરા એવા પરિચિત છે કે આપણી નિકોરાની અંદર જે કથા હતી શિવ મહાપુરાણ, એની કથાનું શ્રવણ કર્યું છે. ભાગવતની કથાનું શ્રવણ કરવા માટે આપણે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છીએ. પોથીના મુખ્ય યજમાન એવા અરવિંદભાઈ પટેલ પરિવાર, જે પિતૃઓના શ્રેયાર્થે અહીંયા કથાનું આપણે આયોજન કરેલ છે. આમ તો કહેવાય છે કે 2 પ્રકારની ગંગા આ ધરા ઉપર વહી રહી છે. એક છે જે ગંગા જે ગૌમુખમાંથી નીકળી હિમાલયમાંથી નીકળી ગૌમુખમાં થઈ હરિદ્વાર, ઋષિકેશ ફરતી 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 છે ગંગા સાગરને જઈ અને મળે છે. એક એ ગંગા છે જેની અંદર આપણે સ્નાન કરીએ તો પવિત્ર થઈ જઈએ. કારણ કે ગંગાના જળની અંદર એક વખત સ્નાન કરીશું ને એમાંથી આપણને પાપમાંથી મુક્તિ મળે છે. એ ભાવથી આપણે હરિદ્વારમાં જઈને કેટલીય વખત ગંગાજીની અંદર ડૂબકી મારી પવિત્ર થયા માનીએ તો થયા છીએ. પણ સ્નાન કરવાથી જો પવિત્રતા થતી હોય, પણ એની અંદર કહેવાનો ભાવ એવો છે કે ગંગાજીની અંદર સ્નાન કરવાથી આપણે પાપમાંથી મુક્તિ મળે. પણ ક્યારે? જ્યારે એક જ વખત ડૂબકી લગાવીએ અને ભગવાનને કહીએ, મા ગંગાને કહીએ કે મા આજે કેટલા જન્મના પુણ્ય કર્યા હશે તો તારા ક્ષેત્રમાં આવી છું અને ગંગાજીમાં ડૂબકી લગાવો. આજ પછી જીવનની અંદર ક્યારેય કોઈ ખોટું કામ નહીં કરું. એ ભાવ સાથે જો ડૂબકી લગાવી હશે ને તો એમાંથી મુક્તિ ચોક્કસ મળશે. બોલો રાધે રાધે. ગંગાનાને હરિદ્વાર કાશી ગયા, ગંગાના તે મન में ખ્યાલ ગયા. मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा. कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा. कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा. बाद आंसू बहाने से क्या फायदा. ગંગાજી ગયા, સ્નાન કર્યું, પણ તનકો ધોયા, મનને ધોયું. આપણે ખાલી શબ્દોને પકડીએ છીએ અને શબ્દોને પકડી અને કાર્ય કરવા માટે જઈએ છીએ કે ગંગાજીમાં સ્નાન કર્યું એટલે આપણને પાપમાંથી મુક્તિ મળી જાય. પણ શાસ્ત્રોકારો કહે છે સ્નાન કરવાથી મુક્તિ ન મળે, પણ એક પશ્ચાતાપ થવો જોઈએ. અત્યાર સુધી જે કંઈ પણ ખોટા કર્મ કર્યા છે ને પ્રભુ, એમાંથી મુક્તિ મળે માટે હું આ એક જ વખત ગંગાજીની અંદર સ્નાન કરીશ અને આજ પછી હું મારા જીવનને પવિત્ર કરી દઈશ. એ ભાવ સાથે જો સ્નાન કર્યું હશે તો મુક્તિ ચોક્કસ મળશે. પાપમાંથી મુક્તિ, આ જીવનમાંથી પણ મુક્તિ મળશે. બોલો રાધે રાધે. અને બીજું છે એક જ્ઞાન ગંગા છે. જે ભૌગોલિક રીતે જોવા જઈએ એ ગંગાનું સ્થાન છે, એના માટે આપણે ત્યાં જવું પડે. હરિદ્વાર જવું પડે, ઋષિકેશ જવું પડે, ગંગા સાગર જવું પડે.
પણ બીજી એક ગંગા છે જેને શાસ્ત્રકારોએ કહી છે કે જ્ઞાન ગંગા છે, જેના માટે આપણે ક્યાંય જવાનું નથી, એ ચાલતી ચાલતી આપણા આંગણે આવે છે. કથાની અંદર આપણે કાશીમાં આવ્યા એની પાછળનું કારણ ઘરે પણ આ જ આયોજન થઈ શકે એમ છે. પણ ઘરે આયોજન થાય ને એમાં તકલીફ શું થાય કે સવારની કથા હોય તો બહેનો તો સવારે દેખાય જ નહીં, કારણ ઘરનું કામકાજ કરવાનું હોય, રસોઈ કરવાની છે, પરિવાર માટે ભોજન કરવાનું છે, એ કાર્ય કરવાનું હોવાથી કથાની અંદર જઈ ન શકાય. તો આયોજન એવું કરવામાં આવ્યું કે આ બધાને જ કોઈ એક તીર્થ ક્ષેત્રમાં લઈ છે, કંઈ જ કરવાનું નથી, શાંતિથી કથાનું શ્રવણ કરો, નાહી ધોઈ તૈયાર થઈ ભગવાનના દર્શન કરી માળા કરી આવો કથામાં. કથાની અંદર આવીને કથાનું શ્રવણ કરો. બપોરે 12-12:30 સમય થયો, જેવા કથાની પૂર્ણાહુતિ થાય પ્રથમ દિવસની, એ તરત ભોજન તૈયાર છે, આરામ કરો. પાછો બપોરનું સેશન છે, પાછા 3 વાગે આવી જઈએ ચા પાણી કરીને. બહેનોને નિવૃત્ત આ 7 દિવસની રજા છે. હો, તમને બહેનો માટે તો આ છે ને સુવર્ણ દિવસો છે. અને 7 દિવસ પછી અરવિંદ કાકાને કહેશે કે હજુ 2 દાડા વધારી હોત તો સારું હતું. આ તમારા પુણ્ય છે ને એટલે જ અહીંયા આવ્યા છો સાહેબ. આયોજન જ એ બધું વિચારીને જ કરવામાં આવેલું છે. બીજું એક ગંગા છે જેને કહેવાય છે જ્ઞાન ગંગા, જે ગંગા આપણી સુધી ચાલીને આવી છે. બસ ખાલી આવી અને પોતાનું સ્થાન લઈ અને બેસવાનું છે. અહીંયા પ્રથમ દિવસથી જે કંઈ પણ કહેવામાં આવે એને શ્રવણ કરવાનું છે. અને જે શ્રવણ કરશો એ શ્રવણ કરવાથી આપણા વિચારો પવિત્ર થશે, આપણું મન પવિત્ર થશે. કારણ કોઈ પણ જીવનની અંદર 3 ઘટના જો સાથે બને ને ત્યારે જ સત્કર્મ થઈ શકે છે. કઈ ઘટના છે? એના માટે આ 3 વસ્તુ જરૂરી છે. આ 3માંથી એક પણ વસ્તુ જો ઓછી હોય તો સત્કર્મ ન થાય. સૌથી પહેલો વિચાર આવવો જોઈએ. અને હું તો કહીને દરેક કથાની અંદર કહું છું કે ગોરાદ ગામ અને વિસલવાસણા આ બેની કોમ્પિટિશન ચાલે. ગોરાદની જ્યાં કથા થાય પાછળ વિસલવાસણા વાળા રેડી જ હોય. કારણ કે બંનેના આયોજનની અંદરમાં અરવિંદભાઈ હોય. અરવિંદ મામા હો, કારણ કે હું અરવિંદભાઈ કહીશ તો બધા લોકો ભાઈ કે કયા, એટલે બધા લગભગ મામાથી જ ઓળખે છે. તો એ વિચાર જે છે કે ગુજરાતના વ્યક્તિઓ જે છે ભક્તોને તો શ્રવણ કરવા મળે તો પછી મારા વિસલવાસણ વાળા કેમ રહી જાય? એ છે મારા સાહેબ છે. અને એ આખું જે ગ્રુપ છે ને ખરેખર આ મજા આવે એવું છે, આનંદ આવે છે. હજુ 1 વર્ષ આપણું પૂરું થયું નથી અને બીજી કથા આવી ગઈ છે. એ બતાવે છે કે નહીં, મારા ગામના જે લોકો છે બધાને આ કથાનું શ્રવણ કરાવવું છે, તીર્થયાત્રા પણ કરાવવી છે. તો એક જ્ઞાન ગંગા છે જ્યાંથી તમને તમારા વિચારોને બદલવા માટે કથા કહેવામાં આવે છે. તો શ્રીમદ ભાગવતની અંદર આવતી કથા આપણા મનને ક્યાં સ્પર્શે છે એ આપણે ત્યાંથી ઉપાડવાનું છે. પહેલો સત્કર્મની ઈચ્છા થવી નહીં, પહેલો વિચાર આપવો જોઈએ. કારણ આપણું મન છે ને એ વિચારોથી બનેલું છે. જેવા તમે વિચાર કરશો એવા થશો. તો સૌથી પહેલો વિચાર આવવો જોઈએ, મારે સત્કર્મ કરવું છે. બીજું થયું સંકલ્પ થવો જોઈએ. વિચાર તો ઘણા બધાને આવે છે. કદાચ બની શક્યો વિચાર એવો આવ્યો કે આ બધાને લઈને ક્યાંક ફરવા જવું છે તો ફરવા પણ ગયા,
પણ એમ નહીં, વિચાર આવ્યો, સાથે સંકલ્પ આવ્યો કે મારે આ કથા કરવી છે, શ્રીમદ ભાગવતની કથાનું શ્રવણ કરવું છે, કારણ કે આ કથા એક એવી છે જે આપણને મુક્તિ પ્રદાન કરનારી છે. કારણ દરેક વ્યક્તિની એવી ઈચ્છા હોય કે 83,99,999 જન્મ લીધા પછી આપણને આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો, તો આ મનુષ્ય દેહની અંદર આપણે કર્યું શું? વિચાર કર્યો જરા? ક્યારે વિચાર કર્યો છે આપણે કે આપણે કર્યું શું? સંસારમાં રહી અને આપણે જીવનની અંદર કે સંસારની અંદર આવી પરિવારની જે જવાબદારીઓ છે એ નિભાવી, પૈસા કમાવ્યા, ઘર બનાવ્યું, છોકરાઓ મોટા કર્યા, એમને નોકરી ધંધો કરી આપ્યો. આ સાથે આવવાનું છે? નથી આવવાનું. સાથે આવવાનું છે શું? તમારું સત્કર્મ, એ તમારી સાથે આવવાનું છે, બાકી કંઈ આવવાનું નથી. મોંઘો મનુષ્ય દે ફરી રે ફરી એ નહીં મળે વારંવાર, માટે ભાઈ જો ભજી લેને પીરતા, ભાઈ જો ભજી લેને પીરતા. ઠીકાયા જૂઠી માયા, જૂઠો કુટુંબ પરિવાર, ભાઈ જૂઠો કુટુંબ પરિવાર. રાજા ગોપીચંદ અને ભરથરી, રાજા ગોપીચંદ અને ભરથરી છોડી ગયા ઘરમાં. અરબાઈ તો ભજી લેને કીર્તા, રે ભાઈ તો ભજી લેને કીર્તા, રે ભાઈ તો ભજી લેને કીર્તા. પહેલી વાત થઈ કે ઈચ્છા થવી, બીજું થયું સંકલ્પ થવો. હવે સંકલ્પ તો કર્યો કે મારે કરવું છે, એના માટે પ્રયત્ન કરવો પડે. સંકલ્પ તો ઘણા બધા કરે છે કે અમારે પણ કથા કરવી છે, પણ થાય ક્યારે? સંકલ્પ કર્યો. સંકલ્પ કરશો તો જ કાર્ય થશે, બાકી કાર્ય નહીં થાય. અને આ એક ક્ષેત્રમાં આપણે આવીને બેઠા છીએ. 83,99,999 એ જે દેહ છોડ્યા પછી જે પુણ્ય કર્યા છે ને એ પ્રાપ્ત કરવા માટે, એ પુણ્યના પ્રતાપે આપણને મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે. અને મનુષ્યનો અવતાર આપણને મળ્યો, હવે આપણે કરવાનું છે શું? શું કરવાનું છે? પુણ્ય કમાવાનું છે? નહીં. કાશીની અંદર તો એવું કહેવાય છે કે આ મનુષ્ય અવતાર મળ્યો ને એની અંદર આપણે પ્રાયશ્ચિત કરવાનું છે. આ મનુષ્ય દેહ સિવાયના જે કોઈ પણ આપણે જન્મ લીધા એ બધા જ જે અવતાર લીધા છે એની અંદર આપણે કર્યું શું? આપણે પાપ જ કર્યા છે.